Okay, students, good morning to all. So today we are going to discuss about Elphidium life cycles. Elphidium యొక్క జీవిత చరిత్ర గురించి మనం తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ we discussed the Elphidium external morphology is completed. Today we are going to discuss about Elphidium life cycle. So Elphidium life cycles, first of all, the asexual reproduction and sexual reproductions. Asexual and sexual reproductions, the Elphidium is a dimorphic form. Elphidium dimorphic form. Dimorphic form means two forms. So microspheric form and megalospheric form. So microspheric form and megalospheric form, two forms alternate. One by one alternate in the formation. This type of the life cycle is called dimorphic forms. The dimorphic forms in two forms. The first of all, asexual reproductions and sexual reproduction. This part is totally asexual reproductions. This part is the sexual reproductions. Asexual reproductions without fusion of gametes. Asexual reproductions without fusion of gametes. Sexual reproductions fusion of gametes. Asexual reproductions in the microspheric forms. The Elphidium microspheric form takes off the asexual reproductions. The megalospheric forms takes off the megalospheric forms takes off the sexual reproductions. Asexual reproductions in the microspheric forms. Microspheric forms in the multiple fissions. So multiple fission means one cells divides the two number of cells in the formations. Number of cells formation, each one nucleus around the cytoplasm. So already the microspheric forms, the cytoplasms, the divisions, the cytoplasms, each one nucleus, the bit of nucleus, the periphery the cytoplasm are around the cytoplasms. So cytoplasms, the formation of amoeba like structure is formation. So amoeba like structure is called amoebulae. So this stage is called amoebulae. Amoebulae, the next transforms the two chambers formation. Two chambers. The two chambers transforms to the three chambers. The three chambers, so these three chambers around the cell, get around the cell is formation. The cell is formations, the large prolaclum is formations, megalospheric form is formed. The microspheric form, first of all, which type of divisions, multiple divisions. So multiple divisions, so number of nucleus in the formations, each one nucleus in the periphery the cytoplasm or around the cytoplasm. So the amoeba like structure formation is called amoebulae. Amoebulae transforms in the two chambers, three chambers. The three chambers the cell get the cells around the formation of the microspheric forms, the next form the megalospheric forms. So megalospheric forms the formation is the asexual reproductions. Asexual reproductions, the uninucleate and multilocular adult megalospheric form is formation. So microspheric form asexual reproduction అంటే ఇక్కడ అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి. అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఎలాంటి బీజ కణాలు సో కలయిక లేకుండా జరిగేటువంటి ప్రత్యుత్పత్తిని అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తిగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. మరి ఈ అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ఎలా జరుగుతుంది అంటే దీనిలో ఉండేటువంటి కేంద్రకం, దేనిలో ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఈ యొక్క మైక్రోస్ఫెరిక్ రూపం ఏదైతే ఉండదో దానిలో ఉండేటువంటి కేంద్రకమైనటువంటిది అనేక చిన్న చిన్న ముక్కలుగా విభజింపబడి ప్రతి ఒక్క ముక్క చుట్టూ కూడా ఇలా ఉంది. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ ముక్క చుట్టూ కూడా కేంద్రక ముక్క, ఇది ఏ ముక్క అంటే కేంద్రకం యొక్క ముక్క. ఈ కేంద్రకం ముక్క చుట్టూ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అంటే దీనిలో ఉండేటువంటి జీవద్రవ్యం. ఈ జీవద్రవ్యం చేరడం వల్ల ఇక్కడ అదే మాదిరి ఇక్కడ ఉన్నది ఈ మధ్యలో కేంద్రకం ముక్క, దీని చుట్టూ కూడా జీవద్రవ్యం చేరింది. చేరి గుండ్రగా సుఖమతుగా వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక అమీబా లాగా ఏర్పడ్డది కాబట్టి దీన్ని అమీబులా దశగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. ఈ అమీబులా దశ అనేటువంటిది కాస్త మార్పు చెంది ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ కొన్ని ఛాంబర్స్ అంటే గదులు ఏర్పరచుకుంటారు. ఎందుకంటే ఎల్ఫిడియం వచ్చేసి నెంబర్ ఆఫ్ ఛాంబర్స్ అంటే అనేక గదులు ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒక 2 గదులు ఏర్పరచుకుంటుంది. 2 గదుల తర్వాత కొద్దిగా మార్పు చెంది మళ్ళీ 3 గదులు అనేటువంటి ఏర్పరచుకుంటుంది. ఈ గదుల మధ్యస్థంగా ఉండేటువంటి ఏంటివి అంటే మిథ్యా పాదాలు.
ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా అరపోగుల్లాగా ఉండేటువంటి ఏంటివి అంటే మిథ్యాపాదాలు. ఈ 3 గదులను ఏర్పరచుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తుందంటే దీని చుట్టూ కూడా ఒక కర్పరాన్ని ఏర్పరచుకోవడం జరుగుతుంది. సెల్ అంటే ఇక్కడ కర్పర నిర్మాణాన్ని ఏర్పరచుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ కర్పర నిర్మాణం ఏర్పరచుకొని కాస్త ఇది మార్పు చెంది దేనిగా ఏర్పడుతుందంటే ఒకే కేంద్రకం. ఇక్కడ అనేక కేంద్రకాలు ఉన్నాయి దేంట్లో ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఇక్కడ మైక్రోస్పెరిక్ రూపంలో, కానీ మెగాలోస్పెరిక్ రూపానికి వచ్చేసరికి ఒకే కేంద్రక నిర్మాణం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఒకే కేంద్రక నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉండేటువంటి మెగాలోస్పెరిక్ రూపం కలిగినటువంటి నిర్మాణంగా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. అంటే చివరికి ఏం జరిగింది ఇక్కడ ఈ మైక్రోస్పెరిక్ రూపం కాస్త విభజన చెంది బహుదా విచ్చితి ద్వారా కేంద్రక ముక్కలుగా విడిపోయి ప్రతి ఒక్క కేంద్రక ముక్క చుట్టూ కూడా కొంత జీవద్రవ్యాన్ని ఏర్పరచుకొని ఆ జీవద్రవ్యంలో తర్వాత కాస్త మార్పు చెంది ఒక అమీబా దశగా ఏర్పడి ఆ అమీబా దశ తర్వాత మళ్ళీ 2 గదులు ఏర్పరచుకుంటుంది. ఆ తర్వాత 3 గదుల నిర్మాణాన్ని ఏర్పరచుకుంటుంది. ఆ తర్వాత వచ్చేసి దాని చుట్టూ కూడా కర్పర నిర్మాణాన్ని ఏర్పరచుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ కర్పర నిర్మాణం ఏర్పరచుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇది కాస్త ఒకే కేంద్రక నిర్మాణం కలిగినటువంటి ఒక పెద్ద ప్రొలాక్యులర్ నిర్మాణం ఏర్పరచుకొని ఇది కాస్త దేనిగా ఏర్పడుతుందంటే మెగాలోస్పెరిక్ రూపంగా ఏర్పడటం జరుగుతుంది. దెన్ నెక్స్ట్ తర్వాత వచ్చేసి మెగాలోస్పెరిక్ ఫార్మ్స్. సో మెగాలోస్పెరిక్ ఫార్మ్స్ పర్ఫార్మ్ ద సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్స్. The sexual reproduction, during the sexual reproduction in megalospheric forms, nucleus first breaks up into many small nucleus. The cytoplasms collect around the each of this nucleus. The nucleus divide twice, giving rise to the large of tiny cells. Tiny cells means so this is the small particles. The tiny cells means small particles. Each cell acquires pair of flagella. So this is the inside the tiny particles around the cytoplasms. The each one pair of acquires the pair of flagella. This is the one pair. This is one pairs. The one pairs. So one pair of the flagellums. Flagella come out of the cell force. For example, cell force. Cell, see this one the flagellum, this is another one flagellum. This is the flagellums, gametes. The 2 gametes, each one gametes one pair of the flagellums. One pair of the flagellums, the biflagellate cells are haploid and known as isogametes. Isogametes means the same, the equal size, and equal size. So equal size of the gametes produces is called isogametes. So isogametes, the equal size, both equal size of the gametes produces this type of the gametes is called isogametes. So isogametes, the 2 gametes, this isogametes 2 different individuals push in pair of the forms isogamy. The fusion pair of the forms the isogamy, the fusion of the gametes. The fusion of the gametes similar gametes known as isogametes. So isogamy each zygote. Isogamy sometimes the zygote is formation. This is the zygote. This zygote is formation. Zygotes around the zygotes, the circular and oval shape of the zygote is formation. The zygote, this type of the zygote cell around itself, and itself becomes microspheric form around the cell itself and becomes young one microspheric forms. This is also 1 chambers, 2 chambers and 3 chambers formations around the cell is formations, young one microspheric form. So young one microspheric forms, the diploid nucleus undergoes. So diploid nucleus undergoes the adult microspheric forms. Adult microspheric form is formation. So adult microspheric form is formations. So the megalospheric forms they form the adult microspheric forms. So once again the microspheric forms they formed by the megalospheric form. The megalospheric forms they formed by the microspheric forms. They alternate one by one alternates. This type of the generation is called alternation of generations. Microspheric form to the megalospheric form.
the megalospheric form to the microspheric forms. This type of the life cycle is called alternation of generations. ఓకే, తెలుగులో లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి. లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి అంటే ఏంటంటే బీజ కణాల చేత జరిగేటువంటి ప్రత్యుత్పత్తిని లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తిగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. మరి లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ఎలా జరుగుతుంది అంటే బీజ కణాల యొక్క కలయిక. ఇక్కడ ఉండేటువంటి మెగాలోస్పెరిక్ ఫామ్ రూపం ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క మెగాలోస్పెరిక్ రూపం నుంచి బీజ కణాల యొక్క ఉత్పత్తి జరుగుతుంది. ఈ బీజ కణాలు కూడా ఎలా ఉన్నాయి అంటే సో రెండు కూడా సమానంగా ఉన్నాయి. సో కాబట్టి సమానంగా ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని సమసంయోగ బీజాలుగా పేర్కొంటారు. సంయుగ్మజం లేదా సమసంయోగ బీజాలు అంటారు, ఐసోగామిట్స్. ఈ సంయోగంగా ఉండేటువంటి సమానంగా ఉండేటువంటి బీజ కణాలు ఒక్కొక్క బీజ కణం ఏం చేస్తే ఇక్కడ రెండు ప్లాజెల్లెట్స్ అంటే కషాబాలను కలిగి ఉంటుంది. ఈ రెండు కషాబాలు కలిగి ఉన్నాయి. ఈ రెండు కషాబాలు కూడా ఎలా ఉన్నాయి, ఇక్కడ దీనికి రెండు కషాబాలు ఉన్నాయి, దీనికి రెండు కషాబాలు ఉన్నాయి. ఈ రెండు కషాబాలు వచ్చేసి ఇక్కడ కలిగి ఉండేటువంటివి కాస్త ఏం చేస్తున్నాయి, ఈ రెండు బీజ కణాలు కలిసిపోయి ఏం చేసి ఫలదీకరణం చెందడం జరుగుతుంది. ఈ రెండు కలిసి ఫలదీకరణ చెందడం వల్ల సమానంగా ఉండేటువంటి బీజ కణాల కలయిక జరిగి ఫలదీకరణ జరుగుతుంది. కాబట్టి దీన్ని సమసంయోగంగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. ఈ రెండు కూడా కలిసి ఫలదీకరణ జరిగిన తర్వాత ఏం ఏర్పడుతుంది నెక్స్ట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ జైగోట్ అంటే సంయుక్త బీజ నిర్మాణం ఏర్పడుతుంది. ఈ సంయుక్త బీజ నిర్మాణం అనేటువంటిది ఏర్పడ్డది కాబట్టి ఈ సంయుక్త బీజ నిర్మాణం వచ్చేసి మొత్తం కూడా ఎలా ఉంటుంది ఇది అంటే గుండ్రంగా ఉంటుంది, ఒక కేంద్రక నిర్మాణం కలిగి ఉంటుంది. ఇది ద్వయస్థితిక దశలో ఉంటుంది కాబట్టి దీని చుట్టూ కూడా ఈ సంయుక్త బీజం అనేటువంటి కొంత సమయం తర్వాత దీని చుట్టూ కూడా ఒక కర్పర నిర్మాణాన్ని ఏర్పరచుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ కర్పర నిర్మాణం ఏర్పరచుకున్న తర్వాత ఈ కర్పర నిర్మాణం అనుకుని ఏర్పరచుకొని కాస్త ఇది కూడా 2 గదులను ఏర్పరచుకోవడం, తర్వాత వచ్చేసి 3 గదులు, ఆ తర్వాత వచ్చేసి కాస్త అనేక గదులను ఏర్పరచుకుంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఆ చివరగా ఏ దశగా ఏర్పడుతుంది అంటే ఈ మైక్రోస్పెరిక్ రూపంగా మారటం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మారింది, ఇక్కడ మెగాలోస్పెరిక్ రూపం నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఈ మెగాలోస్పెరిక్ రూపం నుంచి ఈ మైక్రోస్పెరిక్ రూపం అనుకున్నది ఏర్పడది. మెగాలోస్పెరిక్ రూపానికి మరియు మైక్రోస్పెరిక్ రూపానికి ఏం తేడా అంటే మెగాలోస్పెరిక్ రూపంలో వచ్చేసాము ఇక్కడ ఒకటే కేంద్రక నిర్మాణం ఉంటుంది, పెద్ద ప్రొలాక్యులం ఉన్నది. మరి ఇక్కడ వచ్చేసి అనేక కేంద్రక నిర్మాణాలు ఉన్నాయి, ఇక్కడ చిన్న ప్రొలాక్యుల నిర్మాణం అనేక కేంద్రక నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉన్నది. సో కాబట్టి దీన్నేమో మైక్రోస్పెరిక్ రూపం అంటున్నాం, దీన్ని వచ్చేసేమో మెగాలోస్పెరిక్ రూపంగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా వచ్చేసి మెగాలోస్పెరిక్ రూపం కాస్త బీజకణాల యొక్క కలయిక వల్ల ఫలదీకరణం చెంది చివరగా మైక్రోస్పెరిక్ రూపం ఏర్పడుతుంది. ఇదే ప్రత్యుత్పత్తి అంటే లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ద్వారా. సో అదేవిధంగా వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ యొక్క మైక్రోస్పెరిక్ రూపం వచ్చేసి కాస్త అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి, ఏసెక్సువల్ అంటే అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ద్వారా వచ్చేసి ఈ మెగాలోస్పెరిక్ రూపంగా ఏర్పడటం జరుగుతుంది. ఈ విధంగా జరిగేటువంటి ప్రత్యుత్పత్తిని ఏకాంతర జీవిత చక్రం, ఈ విధంగా జరిగేటువంటి జీవిత చక్రాన్ని ఏకాంతర జీవిత చక్రంగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. మరి ఏకాంతర జీవిత చక్రం అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ డెఫినేషన్స్. సో ఆల్టర్నేషన్ ఆఫ్ జనరేషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ మైక్రోస్పెరిక్ ఫామ్ మెగాలోస్పెరిక్ ఫామ్గా, మెగాలోస్పెరిక్ ఫామ్ మైక్రోస్పెరిక్ ఫామ్ అంటున్నాం. ఎందుకు అంటే ఇది ద్విరూపక జీవి. ద్విరూపక జీవి అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ద్విరూపక జీవి అంటున్నాం. ఈ ద్విరూపక జీవి తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఈ ద్విరూపక జీవిలో వచ్చేసి ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ మరి ద్విరూపక జీవిలో అంటే ఇది ఒకటి ఇక్కడ ఉండే వచ్చేసి తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఇది మైక్రోస్పెరిక్ రూపము, ఇదో మెగాలోస్పెరిక్ రూపం. ఈ మెగాలోస్పెరిక్ రూపం ఇక్కడ వచ్చేసి ఉన్నది. ఈ 2 రూపాలు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఏర్పడుతున్నాయి, లేదా ఒక జీవిలో 2 రూపాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని వచ్చేసి ద్విరూపక జీవి అంటున్నారు. ఈ ద్విరూపక జీవి తీసుకున్నట్లయితే మరి ద్విరూపక జీవిలో వచ్చేసి ఏం జరుగుతుంది మరి ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ ద్విరూపక జీవి ఏదైతే ఉన్నదో ఆ ద్విరూపక జీవి తీసుకున్నట్లయితే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఏర్పడేటువంటి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఏంటివి మైక్రోస్పెరిక్ రూపము, మెగాలోస్పెరిక్ రూపం, మైక్రోస్పెరిక్ రూపం, మెగాలోస్పెరిక్ రూపం, ఈ విధంగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఏర్పడేటువంటి దశని ఇక్కడ ఏకాంతర జీవిత చక్రంగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. సో ఇది దేని యొక్క జీవిత చక్రం అంటే ఎల్ఫీడియం యొక్క జీవిత చక్రం.
సో ఎల్ఫీడియం యొక్క జీవిత చక్రం అనేటువంటిది ఈ విధంగా జరుగుతుంది. ఏ విధంగా జరుగుతుంది? అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరుపుకుంటుంది, లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి అనేటువంటిది జరుపుకోవడం జరుగుతుంది. దీని ఫలితంగా ఈ యొక్క ఎల్ఫీడియం యొక్క జీవిత చక్రం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది ఎక్కడ నివసిస్తుంది ఇది అంటే సముద్రపు నీటిలో నివసిస్తుంది. సముద్రపు నీటిలోనే తన యొక్క ప్రత్యుత్పత్తిని పూర్తి చేసుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది ఎల్ఫీడియం యొక్క జీవిత చక్రం. సో ఎల్ఫీడియం లైఫ్ సైకిల్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా. సో దీనికి సంబంధించినటువంటిది ఇంతవరకు మనం ఈ క్లాస్లో చర్చించుకోవడం జరిగింది. ఓకే.